નમસ્તે મિત્રો, પલ્લવી હર્ષવર્ધન અંતાણી સકાયટ્રિક સોશિયલ વર્કર મિત્રો, આઈ એમ બેક. હા, વચ્ચે થોડુંક મેં મને ટ્રાવેલનું મૂક્યું અને થોડુંક વખત જૂની ક્લિપ મૂકી. 2-3 દિવસે પાછી આવી છું. હા, યાદ તો બહુ કરતી હતી મિત્રો તમને લોકોને. સો ફ્રેન્ડ્સ, યુ આર વેલકમ. As far as the evening talk is concerned, I was not there for a longer period of time. But anyhow, I try to meet you by sending my traveling, experience and the clips and all, friends. And I was with you. And friends, તમારું સ્વાગત છે સૌનું વાત સૌનીમાં. હા, થોડાક વખત હું આવી નહીં, પણ કોઈ ને કોઈ રીતે તમારી સાથે કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરતી જ હતી મિત્રો. અને એને પ્રતિસાદ પણ જુદી વાતને ઘણો સારી રીતે મળ્યો, લોકો સમજ્યા. સો આઈ ગોટ વેરી ગુડ રિસ્પોન્સ. ધો the presentation and the style was different, people loved it. I can make out from 1K and 500 and all reaction, friends. Thank you so much. Thank you so much. Love you. Relation. I have already told this thing in detail, but there are certain points and the experience and also I thought of telling you that thing. Relation, it depends. There are various types of relationships, and one is, I told you, it can be by birth. The family where you take, you are born. So that would be your immediate sabandh relation, that is your immediate family members and your cousins and all. It makes a big circle, and that is the relationship by birth. એક સંબંધ મિત્રો એવો હોય છે કે જન્મથી મળે. આપણો જન્મ થયો હોય તો માતા પિતા કુટુંબ, આપણા પિતરાઈ, આપણા મોસાળ બધા થઈને એક મોટું ગ્રુપ બને છે. તો એક એ રીતે સંબંધ થાય. સેકન્ડલી, ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ યોર વર્ક, the place where you are working, and the person with whom you want to take some work or you need them. So that is the another that thing, relationship is there, and that is that you have nurtured or established or whatever. It is not there by birth. You have to develop that. બીજો સંબંધ છે એ કામને લઈને હોઈ શકે મિત્રો. તમારે એ વ્યક્તિનું કામ પડે, ધંધાકીય કામ હોય, એની સાથે હોય, એટલે આ સંબંધ તમારે એને માવજત કરવી પડે છે. ને એ સંબંધ તમારે જન્મજાત કે નથી હોતો, તમે એને વિકસિત કરેલું હોય છે. There are certain relationships that is because of fear. We might need that person. We will have to take some help. And if we don't give importance to that person, he will spoil the relationship, and we don't feel happy in crowd, in our get together and everywhere. So it is better to just tell him hello and go aside. સો કેટલાક સંબંધ ડરને લીધે હોય છે કે એની જરૂર પડે ને કદાચ પછી ન બોલાવ્યા હોય, તમને મદદ ન કરે, અથવા એવું પણ હોઈ શકે કે તમારે એની જરૂર પડે એટલે તમારે એને થોડુંક હાજી હા કરવું પડે. તો કેટલાક સંબંધ ડરથી હોય. આ તમારે ઘણીવાર તમને ન ગમતા હોય તો એ રાખવા પડે છે. કેટલાક that is because of need. You need them. You can't help it. ગરજ હોય છે તમારે, એના વગર તમારે ચાલે એમ જ નથી. એટલે એની જરૂર હોય છે, એની પાસેથી વસ્તુ જોતી હોય છે, એની હેલ્પ જોતી હોય છે. તો આ બધા there are certain relations that is because of your need. There are certain relationships where that is because of prestige. I know this group, I know this person, I had dinner with this fellow. So there are certain group or certain people in society with whom all would like to keep the relationship. I know him like that. So that is because of social prestige. And if you are having your relationship with this sort of people,
યુ આર કન્સિડર્ડ વાઇઝ રીચ સોફેસ્ટિકેટેડ. સો કેટલાક લોકોને સામાજિક મોભાને લીધે આપણે સંબંધ રાખવો પડે છે મિત્રો, કે એની સાથે સંબંધ રાખવાથી આપણો વટ પડે અને તમે કેવા ઊંચા હોદ્દા અને લોકો સાથે ભળો છો એ બધાને ખબર પડે, એટલે ઘણા એ રાખે છે. અને એક તો બહુ સ્વાભાવિક છે કે શારીરિક જરૂરિયાત છે બધાની. હા, તો પતિ પત્નીના કે એ સંબંધ એ પ્રકારના છે, એ પણ છે એમાં જરૂરી. એટલે that is physical attraction, physical relationship, that is also a kind of relation, friends. So there are various things that is for that the relationship takes place. Then the thing is, the person with whom you are in relation, I told you, if you get one person who knows you and who would accept you in the context with your education, family, your nature, and if they know you and if you are having tuning with that person, you are lucky. At least hardly you would get one person like that. It is not necessary that that person would be available, may or may not be, but at least we can tell the real relationship. But the thing is, man is social animal and we need, by hook or crook, fear or whatever, whether it makes you happy or whatever, for sharing, for support, for response, you need somebody. So we should keep good relationship with all. કોઈ ને કોઈ રીતે આપણે બધાની જરૂર પડે જ છે મિત્રો. તો અને એના વગર આપણે ચાલતું તો છે જ નહીં, એટલે આપણે બધા સાથે સંબંધ રાખવા. પછી ઘણા સાચા હોય, ઘણા દિલના હોય. અને મેં કહ્યું કે તમને એક માણસ તમારા કુટુંબ અને તમારા નોલેજ ને તમારા જ્ઞાન અને તમારા સ્વભાવ અને એના સંદર્ભમાં તમને કોઈક ઓળખે ને તમારે પરસ્પર મિત્રતા થાય તો બહુ સારી વાત છે. બહુ શક્ય નથી. એકાદ માણસ તમને મળી જાય ને તોય સારું. એ બહુ મુશ્કેલ છે. મળે તો સાચવજો, મળ્યું હોય તો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આમાં અલ્ટિમેટલી કરવું શું તો મિત્રો? તો આમાં કરવું એવી રીતે કે બધા સાથે સારું રાખવું. તમારો સ્વભાવ જ એવો કે બધા સાથે તમે કેવી રીતે વર્તો છો. ઘણા ખોટી રીતે રાખે છે, પણ એ બધા રાખવું, પણ કોઈનામાં બહુ ઊંડા ન ઉતરવું. મેં કહ્યું ને કે મધ્યમ માર્ગ, અતિ પરિચયાત અવજ્ઞાત, બે એના ઉપર આખું કહ્યું છે. આજે મને સેજ વિચાર આવ્યો કે લાવીશું. બહુ પરિચય કરવાથી એનું પરિણામ ઘણીવાર સારું નથી આવતું. ને ચંદનના લાકડાને મેં કહ્યું હતું એ આખું, કે પેલી છે લેડી, એને બળતણમાં ઉપયોગ કરે છે. ચારે બાજુ ચંદન છે, એને કાંઈ એની વેલ્યુ છે નહીં. બહુ સુલભ લો તો વેલ્યુ નથી થતી, બહુ દુર્લભ લો તો લોકો ભૂલી જાય છે. ઘણા લોકો પોતાની જ દુનિયામાં હોય છે તો કોઈની પડી નથી હોતી. વળી જરૂર પડે ત્યારે ડોક્યું કાઢે, વળી તમને રાખે, વળી ના રાખે, વળી ઘણાનું એ રીતે હોય છે. પણ તમારે ગરજ હોય તો પછી ખેંચાવવું પડે છે. જેની જે વિચારધારા હોય એને માન આપવું પડે છે. So the wise thing is, I told you, the availability. And ati parichat, extreme is not good anywhere. I gave you the example, the sandalwood forest is there. Some people, they use it for, this thing, for cooking purpose. That it is very precious, but it is available everywhere. So if you are very much available, people want to give you importance. That's what it is said, and that's true also, friends. So keep relationship, whatever it is, by birth, or if you have cultivated of it, or it is necessary, or it is because of your work, or because of fear, or because of your need, or because of social prestige, or physical, whatever. Keep the relationship. તમારો જન્મથી, કામને લીધે, ડરથી, ગરજને લીધે, સામાજિક મોભાને લીધે, પ્રેસ્ટીજ ઇસ્યુને લીધે, અને શારીરિક રીતે જરૂર હોય તો આ સંબંધ તો રાખવા, પણ આત્યંતિક તમારે એમાં ઊંડા ઉતરવું નહીં. એટલે અલ્ટિમેટલી તો
જવાબ શું આવે છે કે બી વિથ યોર સેલ્ફ. તમારી જાત સાથે તો તમારે રહેવું જ પડશે. અને તમારે જે બધા પ્રશ્નો હોય છે એમાં શેરિંગ, હા, એકબીજાને વાત કહેવાથી, વાત કોમન બધાની કેવી છે જાણવાથી, હા, આપણે આપણી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવાની આપણને આંતરસૂઝ મળે છે, પણ અલ્ટિમેટલી એ આપણે જ કરવાનું. વી ગેટ the clue from our social support, our friends, by sharing, by observing. But ultimately, we have to come out on our own, friends. Nobody can help. You have to. You have to learn. So, friend, the ultimate answer would be the be with yourself. Huh? The only thing is the how much part of your life, or how much time, or how much percentage you want to distribute. That you have to decide. For some relationship, there is no limit. There are no percentage, nothing. It is spontaneous and it happens, friend, and you love it. In some, you have to draw the line, friends. In some, you have to undergo, but you don't have to take it on your mind. It's not easy, but so there are various shades, friends, of relationship. But ultimately, the answer would be with yourself, accept yourself, reward yourself. તમે તમારી જાત સાથે રહો, જાતને સ્વીકારો અને સારું કામ કરો તો તમને તમારી જાતને ઇનામ આપો. તો રિલેશન છે એટલે રહેવું તો પડશે. ક્રિયા પ્રતિક્રિયા આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે તો થવાની નથી. હા, અને આપણે કામ તો લેવાનું જ છે. એટલે કેટલા ટકા કઈ જગ્યાએ, હા, કોને કેટલું મળવું, કેટલું દૂર રહેવું, કેટલામાં નેચરલ વર્તવું, હા, આ બધું નક્કી કર્યો એનું નામ જીવન, મિત્રો. એ તમારે ટકા નક્કી કરવા જ પડે છે. અને અલ્ટિમેટલી તો બહાર તો તમારે ભેળે જ આવવું પડે છે. ભલે ને તમે બધા સાથે વાતચીત કરો, સલાહ લો, સપોર્ટ લો, હા, અલ્ટિમેટલી તો રિલેશનની વાત નીકળી એટલે આજે પાછું થોડુંક નો, ટુડે ઇઝ નોટ પોસિબલ. એ ટોપિક જતો જ રહે કે અમુક રિલેશન છે ને, આપણને મેં કહ્યું ને કે અત્યારે તો ગેટ ટુગેધર ને હોટેલ્સમાં જાય છે ને બધા કઝિન ને બધા રહે છે ને, હા, બે ગ્રુપને ફાવતું એ બહુ સાથે, એ બધું બહુ સરસ જ છે. પણ મને એવું બહુ જ થતું હતું કે થોડાક વખતે આપણે નજીકના ડિસ્ટન્સમાં, સો એઝ ટુ સે 2-3 કલાકનો રસ્તો હોય, અને અમદાવાદમાં તો હોય જ તમે જ્યારે તો અહીંયા તમને જે લોકો તમને ગમે છે કે તમે જેને ગમો છો, હા, કે તમારે એની પાસેથી કંઈ જાણવું છે, તમને નથી ગમતા તોય, કે તમે એને નથી ગમતા તોય, કે તમને એની સાથે જ્ઞાન ગોષ્ઠી સારી લાગે છે, તો એવા લોકોને મળવાના પ્રસંગ ઊભા કરવા. મેં લગભગ 12 ફેમિલી સાથે હમણાં મળી ફરીને, હા, તો મને એના ઘણા સારા અનુભવ થયા છે, હું કહીશ. બહુ એમ્બિશિયસ થવાને બદલે વી શુડ નોટ બી સો મચ એમ્બિશિયસ, બટ વી કેન કીપ ઇન ટચ. If the distance is not much, we can go out of our city, in our city, and we can, share. So that is also important. So rather than, these are the things which we have to undergo, but we have choice to select too. આપણે અમુક સંબંધમાં તો વેણમાં જવું જ પડે છે, પણ આપણને ચોઈસ પણ છે, આપણને પસંદગી કરવાની તક છે કે આપણને ગમતા સંબંધ પસંદ કરીએ. તો મેં કહ્યું ને કે હમણાં મેં લગભગ 13-14 જગ્યાએ એવી રીતના જઈને સંબંધ રિવાઇઝ કર્યા. હા, એની કોઈ વાર વાત કરીશ. સો ફ્રેન્ડ્સ, સંબંધ, હા, એ રિલેશન તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. એમાં કંઈ તમને હંમેશા સક્સેસ મળશે એવું નહીં. તમે ગમે એટલું એન્થુઝિયાસ્ટિકલી તૈયારી કરી હોય મિત્રોને, તમને એનું ફળ ન મળે. ને તમારે જેટલી વોર્મથી તમારે કોઈકને ઇન્વાઇટ કરવા હોય એટલી વોર્મથી એ લોકો તમારી સાથે આવ્યા પછી ન પણ રહે. વી ડોન્ટ નો. એટલે બધામાં મને લાગે છે કે
જો કે હું બધાને સલાહ હું ઇવન આઈ કાન્ટ ચેન્જ માય સેલ્ફ, હું કહું છું, પણ મને જે સત્ય સમજાય છે હું રજૂ કરું છું. એનો અર્થ એમ નહીં કે હું કરી જ શકીશ. હા, ટ્રાય કરું છું. મને અવેરનેસ આવી એટલે મને એમાં એ ફિલ્ડમાં હું કંઈક કરીશ એટલે તમને તમારી સાથે હું શેર કરું છું કે ભાઈ જ્યાં જેટલું જરૂર રહે એટલું કરવું, પણ આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે આપણાથી રહેવાશે નહીં. હા, પણ જરૂરી નથી કે સામેનો માણસ કરે ન કરે એ પણ આપણે જોતા નથી, પણ તમને કઈ રીતના કઈ ગણતરીથી ને કેવો તમને રિસ્પોન્સ મળે એ ખબર નથી પડતી. એટલે ઘણીવાર વિચાર આવે છે કે સંબંધ હોય અથવા તો તમારા સગા હોય બેસીને ખાખરો ખાય ને તોય આનંદ આવે. અને મિત્રો, તમે અમુક જણાને ઇન્વાઇટ કર્યા હોય ને 32 પકવાન બનાવ્યા હોય તો એને એમાં રસ ન હોય ને તમારું આમંત્રણ ન સ્વીકારે ને એટલે મિત્રો આ બધું છે ને સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. લાઈફ ગોઝ ઓન ફ્રેન્ડ્સ. હા, થેન્ક યુ સો મચ. બપોરનો ટાઈમ લઉં છું પણ રેગ્યુલર થવાનું તો ફ્રેન્ડ આઈ જસ્ટ ટોલ્ડ દેટ if you are having tuning and if you sit and having just a sandwich and you just enjoy khakro, I said. That is different. And sometimes you prepare very sumptuous sort of delicious dishes and you are sitting together, but you may or you may not enjoy it. It is related to relationship is. Friends, but that also we have to do, whether the person who are our guests, they may or may not like it. There are certain things that we have to follow. Artificially also we have to be happy. So friends, thank you so much. Times goes on and friend, miles to go. Woods are lovely, dark and deep, and promises I have to keep, and miles to go before I sleep. સડનલી મને યાદ આવી ગયું કે ભાઈ હજુ તો ઘણું જવાનું છે, ઘણું જીવવાનું છે. ઘણા જાતના રસ્તા આવશે સામે, પણ આપણે જે પ્રોમિસ છે, આપણે જે વચન આપ્યા છે, જે નેમ લઈને સંસારમાં ભગવાને મોકલ્યા છે એ પૂર્ણ કરવા ટ્રાય કરીએ. વચ્ચે લાખો વિપદા આવ્યા જ કરે છે મિત્રો, અને ખબર નથી પડતી ક્યારે ભર્યા રહ્યો છો, ક્યારે ખાલી થઈ જાઓ છો મિત્રો. Now as you grow old and you don't have to find there is tears at any time. it would roll down your cheeks. So friend, life goes on. Thank you so much friend, love you. So પ્રેમ પલ્લવી, કાલે મળીશું. આશા છે તમને આ વિષય ગમશે. God bless us friend.